đi mà đi ra thay á cật phơi ấy có phải nhăn đấy cật chi và đá cật dây tê phong và đá cật sẽ đạp xa và đá hỏi cật chi chơi hay luyện điện nhom chọc lán cắt cật ở cho nơi nghe một anh phải nhặt tao phải nhặt tao pet rư phải nhặt tao vọt rư phải nhặt tao tình thế nào sẽ đáp á hai bờ sân gì bong phôn nan lư sầm đây nhóm ấy xe ơi nè na để rật đi về học còn hôn tật chú nó tật chun khuôn ấy công phải nhặt tờ tinh năm tỷ mùi công phải nhặt tờ phê tỷ phì công phải nhặt tờ vọt tỷ bảy đăng ấy bỏ quân côn trăm là thế đây tàu rót đất chun sạp ta mình rót đăng chun rót tàu vọt cật chê cật phì chứng nhóm ta và tên mình cho dạ kênh vì mấy vật nhị cô nè chứng nhóm thì đi âm bí sọc vị thật cái còn ai lớn vì mong đọc ngắm ha ai ban thân trời cái nhà ban cô prot hát pran ai ban thân trời kì hát pran mặt ngay ban mà là máu đưa mà chấp bằng vì này kênh cọ không phật ra tập đa lên vô chân dân chi dân lạc đồ nó cùng định dưỡng máu ở bạn trên thời vị kênh people lốt người people lốt mong na thôi cá mong na một tức mong na nhằm bài mong na thôi ấy ta xây program thôi anh mau mình biết này na tao bằng hát dân tì ở tì họ ta thì anh mi ấy thì nè cái nhau mình coi gì chân cái sát đáp hay kia mình thôi ta nè ban bây giờ vậy phần đây gì ta chị chiếc ăn vậy chị chiếc ăn ban gì phải thọc đầm các bất tiện nó nhung vậy ăn cá đấy vừa nhung nó không ai này chứ mà nhung rồi cha nhung để ơi phải khi nhung qua khai cái khăn nhung qua khai cái chê tí bọn anh chê khi nhung đó chê âu bọn này khi nhung mà dù tà nào âu này nó nóng ấy cái là ta mà chú mình ai mình sập rạp lộ tên mà đục chặt rồi mà chặt mình dên nè đó cho năm có mấy chả ra đâu này ai cho bọn tập sáng ai cho cái làm chung thì nên chăm ta lụa này người chẳng à không anh gọi cái lụa đấy chứng như cô tập phải chát quay để xem bạn đâu nhỉ restaurant bọc nhóm bạn này thì office bạn hay khăn nông nắng miền cái này buffet buffet nhà chợ bột chứ office nó giờ đừng thòn tới chuyện là nặng bạn quay để xem được bạn hay សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ podcast season 2 episode ទី1ហើយ episode ថ្ងៃនេះគឺជា episode ដ៏ពិសេសតែម្ដងគឺយើងជួបវាគ្មិនដ៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង surprise ទាក់ទងជាមួយវាគ្មិនយើងដូចគ្នាដែរដូចអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជំរាបសួរអ្នកអញ្ញាបណ្ឌិតយូសមេតអរគុណមែនទែនអ្នកអញ្ញាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុង podcast របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអញ្ញាបណ្ឌិតជួយណែនាំខ្លួនហើយនឹងណែនាំអំពីអាជីវកម្មបន្តិចទៅកាន់ទស្សនិកជនយើងបាទអរគុណច្រើនសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាខ្ញុំជាអ្នកអញ្ញាបណ្ឌិតយូសមេតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Econ Group មួយទៀតតំណែងថ្មីនោះគឺអនុប្រធាន APC Asia Pacific បាទអញ្ចឹងមាន18ប្រទេសដែរដែលខ្ញុំទើបតែបានទទួលតំណែងថ្មីហើយបានទៅទទួលពានពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកពីបាទអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មាននឹងដូចគ្នាថាអ្នកអញ្ញាទទួលបានពានរហូតដល់ទៅ2ពី APC អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យពេញរបស់ APC គឺ Asia Pacific Committee ដែលជាស្ថាប័នមួយធំមួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយអបអរសាទរផងដែរអ្នកអញ្ញាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ដល់ទៅ2ហើយនឹងទទួលបានតួនាទីជា Vice President របស់ APC ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងតិចអ្នកអញ្ញាតើជាមូលហេតុអ្វីទៅបានអ្នកអញ្ញាសម្រាប់ចិត្តចូលជាសមាជិកហើយខ្លាយខ្លួនជា Vice President របស់ APC ដែរសំណួរនេះវាជាសំណួរមួយដែលរសើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអីកូនខ្មែរម្នាក់បានឈានជើងទៅជាអនុប្រធានសហព័ន្ធ APC បាទវា18ប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវាធំមែនទែនបើគិតតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលបាទជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោក
bà hãy chỉ trôi đo chất 4,000 liền 4,000 liền chứng dân kịch thà vì chia sẻ bọn mũi để kì có cả lần bàn rồi dễ bê mà phây bây năm mà phây bây năm hai mà phây bây năm hai cùng rụp mà phây bây năm đời năm pi phần phây buồn này chứng dân nâng phơ nào khai đạp pi ní phơ nào bật thêm mà lệ xí bà cùng rụp mà phây bây năm ok chứng chia sẻ bọn mũi để dân từng ở cái này mình đại bàn chạp ở lòng phần thếสำหรับ Econ Group ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសហព័ន្ធ APC Asia Pacific នេះដោយសារតែសហព័ន្ធនេះមានowner នៅក្នុងហ្នឹងរហូតដល់ 10,000 owner មានតែម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងសហព័ន្ធហ្នឹងសមាជិកសហព័ន្ធសមាជិកសហព័ន្ធ APC ហ្នឹងមានរហូត 10,000 owner តែកម្រិតអាជីវកម្មគាត់ប្រភេទប៉ុណ្ណាដែរ 10,000 ប្រភេទពី100 លានឡើងទៅ$100 លានឡើងទៅបាទ100 លានមាន$100 លានទៅអាចចូលជាសមាជិកនឹងបាទអាជីវកម្មគាត់មានកម្រិតពី100 លានឡើងទៅវ៉ាវខ្ញុំទស្សនិកជនខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាការតាក់ទាញការវិនិយោគក៏ដូចជាផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដើម្បីដឹងថាយើងកូនខ្មែរយើងក៏អាចមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការថៃខុនបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកញ៉ាអាចប្រាប់ខ្ញុំតិចបានតែធ្វើម៉េចទៅខ្លាយខ្លួនជាសមាជិកនឹងបាទអូអានេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្តិចទោះបីវែងបន្តិចក៏បងប្អូនស្ដាប់បន្តិចបើសិនជាយើងរស់ស៊ីបច្ចុប្បន្នធ្វើម៉េចរស់ស៊ីឲ្យរីកចម្រើនវាអាស្រ័យទៅលើ connection បាទសហការពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ23ឆ្នាំទៅស្គាល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបាន 10,000 owner បានទេវាអត់មានលទ្ធភាពទេបាទបើក្រៅពីយើងចូលសហព័ន្ធហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចូលសហព័ន្ធហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំយើងនឹងស្គាល់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ 10,000 ក្រុមហ៊ុនបាទហើយសិតតែក្រុមហ៊ុនធំដែលមានលុយក្រុមហ៊ុនធំហើយក្រុមហ៊ុនយៈទៀតដែលមានទ្រព្យ100 លានបាទវាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលដើររក investment ទេជាក្រុមហ៊ុនមួយ invest មកចែកជាអ្នក invest មកវិញបាទ invest មកវិញហើយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនសិតតែដើររកអ្នកវិនិយោគមក invest ជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាមួយអ្នក invest ហ្មងមកខ្ញុំចាំបានឮពាក្យអ្នកអញ្ញាមួយនៅក្នុងវីដេអូដែរថាធ្លាប់អ្នកអញ្ញាមិនទៅទទួលពាននៅទីក្រុងកាឡាឡាំពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយអ្នកអញ្ញាថាអ្នកវិនិយោគគេថាដាំអីគេយកភ្នំបាទដាំអីគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយថាអាជីវកម្មរបស់គេហ្នឹងគ្រាន់តែដាំក្រូចឆ្មាហ៎បាទក្រូចឆ្មាទៅដាំក្រូចឆ្មា9 ភ្នំបាទ9 ភ្នំធំអាជីវកម្មអីក៏ដោយបើយើងអត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេយើងធ្វើតែឯងមិនងាយរីកមិនងាយរីកចម្រើនទេឧទាហរណ៍ថា Check and Me ក៏ដោយ Econ Group ក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើរបៀប family យើងធ្វើរបៀប local ទោះបីមិនរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងមានតែសហការទេបាទហើយពេលណាយើងជួបក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ 10,000 owner វាមិនមែនម្ដងយើងជួបប៉ុណ្ណឹងទេម្ដងយើងជួប20 30 50 20 30យើងដើរគ្រប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូ សិង្ហបុរី កូរ៉េ ឥណ្ឌា ចិនអីអញ្ចឹងថៃច្រើនមែនទេ8 10ប្រទេសដល់ពេលណាយើងទៅជួបក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថា Check in នេះមុខរបរអីមុខរបរ system បាទ system គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាទសេវាកម្មបាទអញ្ចឹងច្បាស់ជាក្នុង 10,000 owner ហ្នឹងគាត់មានហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចែករំលែកមកឲ្យយើងអាច share ជាមួយយើងអាចស្អីជាមួយយើងបានហ្មងបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយវាមិនអាចមានតែមួយមុខទេដូច Econ Group អញ្ចឹងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានសហព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Econ Group រហូតទៅដល់ខ្ញុំដូចជាមានជាង10ក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងវាមាន real estate មាន restaurant មាន restaurant ហើយវាមាន cosmetic បាទវាមានអាគារមានអីច្រើនដល់4 10យើងត្រូវមួយណាយើងជួបខាង real estate យើងសហការមួយខាង real estate យើងជួបមួយ digital យើង solution យើងនិយាយមួយខាង solution ជួប F&B យើងនិយាយមួយ F&B អញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិនៅក្នុង APC ហ្នឹងជាអនុប្រធានមួយហើយខ្ញុំអាច vote កូនខ្មែរយើងឲ្យឡើងទៅទទួលពានដោយ Check and Me ទៅទទួលពានមួយ brand ក៏បាន excellent leadership ក៏បានស្អីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើង vote បាន
hãy đấy nó dừng từ vô biển បាទ ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកំពុងតែឆ្ងល់ថាយកពៀនមកធ្វើអីយកពៀនមកអូតគេយកពៀនមកលំអឬយកពៀនមកធ្វើអី បាទ ជាខ្ញុំឆ្លើយឲ្យបដ ாய் ណាបើសិនជាយើងយក excellent brand មានន័យថា brand យើងចូលទៅក្នុងអា 1000 owner ហ្នឹងឯង brand យើងខ្ពស់ហើយ បានគេឲ្យពានរង្វាន់ មុននឹងគេវាយតម្លៃ brand យើងក៏គេចោះមកសិក្សាពីយើងដែរ បាទ ថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹង brand ហ្នឹងល្បីទេអាចមានច្រើនទេមានថាប៉ុនច្រើនទេអញ្ចឹងដូច Check in Me ចឹងពេលណាមានតែ Check in Me មួយ បាទ ហើយអត់បានចូលសហព័ន្ធ បាទ ល្បីដែរតែល្បីនៅក្នុង local ក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសអត់បានល្បីទៅ អន្តរជាតិ អន្តរជាតិទេអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទេអើមិនបានយើងចង់ទៅល្បីទៅដល់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយអន្តរជាតិ បាទ បើក្រុមហ៊ុនយើងគេថាម៉េចរស់ស៊ីត្រឹមតែម៉ាស៊ីគ្រប់មិនមានអីបញ្ហាទេអារស់ស៊ីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមាននេះបានពិបាក ត្រូវអ្នក បាទគេថាម៉េចលុយមិនអាចទិញអីបានទាំងអស់ទេមែនអត់ បាទតែអត់លុយទិញអីបាន អត់លុយអត់មានអីទិញអានេះអ្នកខ្លះគេថាអត់លុយមិនមានបញ្ហាទេ យល់ តែបញ្ហាអត់លុយដល់អត់លុយបានមានបញ្ហាបើមានលុយអត់មានបញ្ហាទេ អ្នកញ៉ាអាចជម្រាបទស្សនិកជនតិចបានទេថានៅពេលដែលអ្នកញ៉ាទៅដល់ទីក្រុងកាឡាឡាំពួរទទួលពានរង្វាន់ហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកញ៉ាសង្កេតឃើញថាជាការរំភើបមួយលាមុខមាត់ណាស់ដែរនៅកម្ពុជាពេលហ្នឹងមានគោរពទង់ជាតិមានអី បាទសុំមោទនភាពកូនខ្មែរម្នាក់ដែលបានទៅទទួលពាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់12ហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលតំណែងថ្មី អូបានទទួលពាន2ហើយតំណែងថ្មីមួយទៀតតំណែងថ្មីមួយទៀត3ហើយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យកម្មវិធី event របស់គេនោះចាក់ភ្លេងជាតិកម្ពុជាអ្នកចូលរួមប្រហែលប្រទេសដែរហ្នឹង18ប្រទេស18ប្រទេសចាក់ទាំងទង់ជាតិទាំង18ប្រទេសឬក៏អត់ទេចាក់តែម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងកម្ពុជាវ៉ាវខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងមួយដែលមានមោទនភាពដែរដែលប្រទេសគេផ្សេងទៀតមកអត់មានចាក់ភ្លេងជាតិតែប្រទេសខ្មែរទេតែជាមានចាក់ដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលតំណែងថ្មីហើយខ្ញុំទទួលពាន2ទៀតខ្ញុំស្នើសុំឲ្យ event ហ្នឹងគេរៀបចំបែបថា promote យើងបន្តិចទៅពិសេសបន្តិចណាបាទពិសេសបន្តិចរូបខ្ញុំនៅលើ screen ធំហ្នឹងនិយាយពីខ្ញុំរំភើបដើរសឹងទន់ជើងហើយពេលដែលទទួលពានហើយនឹងទទួលតំណែងខ្សែស្ដាច់គេហៅខ្សែរាជវង្សនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេមកប្រគល់ឲ្យយើងទៀតមិនមែនសហព័ន្ធនឹងអ្នកប្រគល់ទេណាបាទយើងមោទនភាពយើងជាកូនខ្មែរម្នាក់ហើយយើងបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវាបើសុបិនក៏មិនដែលបានសុបិនឃើញថាខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអនុប្រធានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរបាទហើយយើងយកអនុប្រធានមកធ្វើអីដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមួយគត់ខ្ញុំមិនទៅនេះមោទនភាពថាខ្មែរយើងបកែឆ្លាតអាចឈានជើងទៅដល់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានប៉ុន្តែយើងមិនមែនមានសិទ្ធិតែប្រទេសកម្ពុជាទេយើងមានសិទ្ធិនៅ18ប្រទេសព្រោះយើងអនុប្រធានហើយបាទដូចអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចង់ប្រម៉ូទសុំធ្វើជំនួយការមួយទេបាទខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទនៅខែ12នេះឲ្យ Check in Me ហ្នឹងទៅឈរលើឆាកជាមួយខ្ញុំដើម្បីប្រម៉ូទ Check in Me ថាហើយខ្ញុំឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងនៅលើ screen ធំ LED ប៉ុណ្ណាហើយរូបយើងទៀតអូយវាពិតជាគេហៅម៉េចមោទនភាពប្រទេសកម្ពុជាមោទនភាពកូនខ្មែរដែលអាចប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់រហូតទៅដល់បានទទួល excellent brand excellent legacy ហើយបានទទួលតំណែងទៀតវាមកវិញអាចចុះសារព័ត៌មានដែរបាទក៏ពិតជាស្ដែងទៅនេះនៅក្នុងសភៅនេះតិចទៀតខ្ញុំនឹង add ចូលទៅក្នុង food tech ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីរូបភាពកម្រងដែលយើងទទួលបានបែបណាហើយជាសភៅមួយដែលយើងមាន legacy របស់កូនខ្មែរយើងនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំតិចទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងនឹង add អានឹងចូលតាមក្រោយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទមោទនភាពមិនមែនសភៅគេធ្វើលេងទេវាខ្នាតរហូតទៅដល់18ប្រទេសបាទហើយរូបយើងកូនខ្មែរនៅក្នុងនឹងហើយមានតំណែងមានពានមានអីក្នុងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែល Check in Me ដែលបានមកជួបខ្ញុំហើយដែល
សួរថាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ បែបណា បាទអញ្ចឹងប្រយោជន៍ថ្ងៃនេះអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងចូលភ្លាមអត់តាន់បាន benefit ប្រយោជន៍អីភ្លាមទេប៉ុន្តែរយៈពេលពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំយើងរីកអញ្ចឹងបាទរីកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងក្តោបបានសហព័ន្ធ បាទ ហើយក្រុមហ៊ុន18ប្រទេស បាទ ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគទុន18ប្រទេសដើម្បីមកជួយប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមោទនភាពកូនខ្មែរប្រទេសយើងកំពុងតែរីកចម្រើនកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងត្រូវរនអ្នកវិនិយោគមកជួយប្រទេសយើង បាទ មិនថារូបភាពណាមិនថារោងចក្រឬកសិកម្ម បច្ចេកវិទ្យា ស្អីក៏ដោយខ្ញុំជាអនុប្រធាន អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្ញុំនឹងខិតខំជួយប្រទេសជាតិជួយកូនខ្មែរឲ្យបានរីកចម្រើនប្រទេសយើងកំពុងតែខ្វះខាតប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍបើយើងមិនរនអ្នកវិនិយោគមកជួយយើងតើអ្នកណាជួយយើង ត្រូវអ្នក សម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែដើររមម៉ួយ ដារម ម៉ួយពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមក invest នៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ជំនួសឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមោទនភាពដើម្បីទាញវិនិយោគ18ប្រទេសបាទគៀងគោលដើម្បីឲ្យគេវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាពេលណាបើយើងមិនអួតខ្លួនយើងថាប្រទេសកម្ពុជាស្អីនោះគេមិនដឹងទេ ត្រូវហើយ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ខ្ញុំចាំអត់ខុសតែខ្ញុំ follow page អ្នកញ៉ាដែរខ្ញុំឃើញអ្នកញ៉ានាំការថៃខុនណា បាទ ការអុកញ៉ានៅប្រទេសម៉ាឡេមិនដឹងគេហៅថាម៉េចញ៉ា ដាតូ ដាតូមានធំជាងអុកញ៉ាទេណា ដាតូសារី ដាតូសេរីខ្ញុំឃើញមកថតនៅ YSM នឹង អញ្ជើញគេមកម្ដង45ក្រុមហ៊ុន 45ក្រុម មក ហ៊ុន ញ៉ាំបាយនៅ YSM បាទ មកខែក្រោយនេះខែ10 បាទ ថ្ងៃទី28 បាទ បាទកាត់អញ្ជើញ មកទៀត ក្រុមទៀតជាង20ក្រុមហ៊ុនទៀតហើយ នេះគឺជាការនាំឲ្យមកឃើញសិនគេមកឃើញសិន សូម្បីតែនាំអ្នកវិនិយោគមកហ្នឹងក៏យើងមានមោទនភាពមួយហើយ បាទ គេអត់តាន់ធ្វើអីទេតែធ្វើមិនឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាសិន បាទ យើងក៏ព្យាយាមទាញលុយគេមកភ្លាម បាទ យើងព្យាយាមឲ្យគេយល់ឲ្យគេសិក្សា គេឃើញ ឲ្យគេថាប្រទេសយើងល្អប្រទេសយើងមានសន្តិភាព បាទ ប្រទេសយើងមានស្ថិរភាពសន្តិសុខអានេះរឿងដែលគេឈានជើងមកគេជឿលើយើង បាទ មុនមកត្រូវគេស្គាល់ខ្ញុំសិន ត្រូវហើយ មិនមែនអ្នកមានលុយរាប់រយលាននឹងគេចេះតែមកទេ គេទុកចិត្តអ្នកអង្ញាជា Vice President បាទ បន្ទាប់មកមានតំណែងហើយគេមកឃើញគេមកមើលសិន ខ្ញុំទទួលរិទ្ធិស្វាគមន៍គេគ្រប់ពេលខ្ញុំចំណាយពេលវេលាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើស្ថិតិខ្ញុំប្រមូលមកបានប្រហែលជា150ក្រុមហ៊ុនហើយ 150ក្រុមហ៊ុន 150ក្រុមហ៊ុនមកស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរយៈពេលនេះកាត់មួយចំនួនកាត់ invest បានប្រហែលជាចូល20លានហើយ វិនិយោគចូលជា បាទវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា20លានហើយបាទអានេះគ្រាន់រយៈពេលខ្លីមួយ បាទ បងប្អូនគិតមើលពេលណាគេយកលុយមកវិនិយោគនៅប្រទេសយើងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានការងារធ្វើមួយ ត្រូវ ធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹង កើនឡើង ធ្វើឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយទៅទៀត បាទ នៅពេលណាគេវិនិយោគប្រទេសកម្ពុជាមាន benefit មានកម្រៃមានចំណេញគេនឹងទៅប្រាប់គ្នាគេមកទៀត ហើយមកថែម បាទអានេះនយោបាយយើងថាដើរសឹមដើរជំហានគីងគុក ដល់ ប៉ុន្តែគង់អត់ដល់ទេអញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលនៅចុងឆ្នាំចុងខែ12ខ្ញុំសរុបថាអ្នកវិនិយោគមកតាម APC របស់ខ្ញុំហ្នឹងបានប្រមាណក្រុមហ៊ុន បាទ អញ្ចឹងដោយ HNV បានឃើញហើយសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំ បាទ គឺទិសដៅរបស់ខ្ញុំអត់គិតថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំគិតអនាគតកាលវិញ យល់ ហេតុផលអនាគតកាលប្រទេសយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងត្រូវដើររួនអ្នកវិនិយោគមកហើយអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលដាច់ឆ្នាំនេះកាត់មកវិនិយោគប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រមាណក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យកើនបាទ ក៏ពិតខ្ញុំក៏មានមោទនភាពខ្លាំងដែរចំពោះអ្នកញ៉ាហើយក៏បានរៀនសូត្រពីអ្នកញ៉ាជាច្រើនហើយសង្ឃឹមថាមានឱកាសជួយទៅលើ APC នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរដើម្បីប្រម៉ូទបន្តប្រម៉ូទខ្មែរយើងហាយើងទៅលក់ យើងទៅលក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំ
ដឹងបន្ថែមទៀតអ្នកញ៉ាំអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាការរកស៊ីបងអ្នកញ៉ាព្រោះអីអ្នកញ៉ាបើខ្ញុំនិយាយខ្លីទៅពី0 to hero អញ្ចឹង20ឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាវាមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះតាំងពីយើងបាត់ដៃទទេរហូតដល់យើងបានងារអ្នកអុកញ៉ាបណ្ឌិតហើយឥឡូវវាយ president ផង ABC ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំចែករំលែកទៅទស្សនិកជនមិនមែនតែខ្ញុំទេទស្សនិកជនព្រោះអានេះយើងផ្សាយជាសាធារណៈដែរប្រហែលជា JME ចង់បានតំណែងនឹងដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅទស្សនិកជនឬប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានថាបើយើងដើរលើវិធីជោគជ័យបាទវាលេងអីមិនជួបបរាជ័យជួបបរាជ័យច្រើនពេលណាធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យកាន់តែលឿនបើយើងមិនដែលបរាជ័យពាក្យជោគជ័យយើងអត់ស្គាល់ទេបាទនៅលើវិធីនោះច្បាស់ជាមានបរាជ័យគ្មានវិធីជោគជ័យណាដែលគ្មានបរាជ័យទេអញ្ចឹងបរាជ័យកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនចុះសួរថាមានអ្នកចង់បរាជ័យទេ No អត់មានអ្នកណាចង់បរាជ័យប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាគេចផុតទេត្រូវផ្លូវមានតែពីរទេជោគជ័យនិងបរាជ័យប៉ុន្តែសួរថាផ្លូវជោគជ័យមានអីខ្លះគឺមានអ្នកបរាជ័យមានអ្នកបរាជ័យនៅក្នុងហ្នឹងបរាជ័យកាន់តែច្រើនបានមានភាពជោគជ័យបរាជ័យរាប់រយដងតែជោគជ័យតែម្ដងគត់ពាក្យថាជោគជ័យវាមិនគិតតែទៅលើវាស់ជាទឹកលុយវាស់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចទេភាពជោគជ័យខ្ញុំឲ្យនិយមន័យថាយើងធ្វើអីបានលទ្ធផលទោះបីតូចទោះបីធំឲ្យតែបានលទ្ធផលខ្ញុំហៅថាជោគជ័យដូច Check in Me រាល់ថ្ងៃដែលសាងពី4-10ក្រុមហ៊ុនបាទរហូតដល់2000ក្រុមហ៊ុនវាជាភាពជោគជ័យមួយហើយតែនៅកម្រិតណាមួយបាទអាហ្នឹងក៏ជោគជ័យដែរប៉ុន្តែមុននឹងឈានជើងដល់ហ្នឹងក៏វាមានផលវិបាកជឿច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបើសែនពិបាកនៅវាសែនហួសទឹកបលឺមិញណាពី0មក hero វា touch បាទតែវិជ្ជាការពិតបាទវាអារម្មណ៍នឹងមួយវាអត់ដែលបានគិតណាព្រោះយើងបរាជ័យសោះហ្នឹងហេតុអីដែលយើងជោគជ័យទី1ខ្ញុំឲ្យគាត់ទុកបើមានសៀវភៅបាទបើសិនជាលោកអ្នកមិនមានការតាំងចិត្តគ្មានការសម្រេចចិត្តគ្មានវិន័យគ្មានការតស៊ូគ្មានការប្រឹងប្រែងសរុបសេចក្តីគឺព្យាយាមខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណគឺសិតតែមេរៀនជោគជ័យប៉ុន្តែក្នុងមេរៀនជោគជ័យគឺមានបរាជ័យនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានវិន័យធ្វើអីក៏បរាជ័យបើគ្មានការព្យាយាមដាច់ខាតត្រូវតែបរាជ័យបើគ្មានការខិតខំក៏បរាជ័យបើគ្មានការតស៊ូក៏បរាជ័យចុងក្រោយគឺអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បើគ្មានការអត់ធ្មត់ទេកុំសង្ឃឹមជោគជ័យបើអ្នកធ្វើភ្លាមបើអ្នកគ្មានវិន័យទេក៏អត់ជោគជ័យដែរអត់បានដើរទៅណាទេមានវិន័យរួចហើយត្រូវព្យាយាមធ្វើអីបានដើរទៅវាហត់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាហត់អាចសម្រាប់បានតែកុំបកក្រៅរឿង Check in Me ធ្វើមកគឺមិនជួបរឿងហត់ទេមិនសម្រេចចិត្តមិនព្យាយាមអត់បានដល់ថ្ងៃនេះទេបាទបើយើង Check in Me វិញប្រហែលជាទស្សនិកជនឃើញកំពុងតែផ្ទុះសន្ទុះខ្លាំងតែនៅក្រោមភាពជោគជ័យមួយហ្នឹងគឺជាការធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងសៅរ៍ទាំងអាទិត្យពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយទាំងអត់មានអីសោះពីបាត់ដៃតទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាដើរមកដល់ហ្នឹងវាលះបង់អីគេខ្លះគឺបើនិយាយលះបង់វាគ្មានទេប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យទទួលបានភាពប្រសើរនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតអ្នកញ៉ាចេះតែសួរច្រើនតិចសួរចុះអ្នកញ៉ាយកឃើញមិនដែរចំពោះសក្តិវ័យក្មេងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសក្តិវ័យក្មេងបច្ចុប្បន្នអាចថាកាត់ខ្មើត
ai cất một tận áp hiếp ai thả cất kích thọ chả trong coi nhóm miền từ đây ai đâm kêu gần như đấy không mấy đào bàn trái chặt cọp lỡ cất ọt bọc cọt đi cất men chùm nền cất men chùm này cất men pê về lìa bọc cọt đấy thả cất thôi chồng chị cất thả cất đào bàn trái tại cất ọt cọp lỡ chẳng hai đây để cái thơ phèn đi hai đây để cái bạc cạn location pro cái trong ở dân đa ta tam nâng tại ta chôn câu đào rồi bao dân ta đà chân dân mình ai bao mong câu đào đi còn tay dân ai đô dụt ta sạc bàn chân sạc kênh vi khám ính bạch cho bón nhầm xong phải đạp tổ bày nhầm dễ khóc có cọc gì trong đá mình bà có tập ôn miền lôi hơi thơ tao chùm nanh điហើយក៏មិនប្រកាសថាមានរបស់ឲ្យអ្នកឯងលក់ដាច់ទេច្បាស់ជាមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអ្នកអត់បានប្រឹក្សាឬអត់បានរៀបចំ business plan ត្រឹមត្រូវអាងលុយគឺអស់លុយអ្នករស់ស៊ីមិនខ្លាចខាតគឺខាតតែអ្នករស់ស៊ីខ្លាចខាតទៅបានចំណេញយល់បាទអ្នកខ្លះខាត់ប៉ុណ្ណឹងខាត់អស់មួយអស់2អស់3ក៏អត់មានពេលវេលាច្រើនទេប៉ុន្តែក៏ថាខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងអ្នកញ៉ៃចាស់ហើយហ្នឹងមានពេលវេលាណាដល់ពួកខ្ញុំមិនប្រកាសទេមិនប្រកាសតែក្មេងរស់ស៊ីខ្លាយតែចំណេះមានទេហើយក៏មិនប្រកាសថាចាស់ហ្នឹងរស់ស៊ីមិនមានទេខ្ញុំចាំសម្ដីអ្នកញ៉ានិយាយមកខ្ញុំដំបូងក៏ខ្ញុំជប់អ្នកញ៉ាបាទពេលនេះមានបងបុនផាកមានបងវិជាហានអីផ្សេងៗហ្នឹងពាក្យមួយហ្នឹងរៀងចាក់ដោតដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកញ៉ាបញ្យល់ទៅកាន់ទស្សនិកជនយើងបន្ថែមទៀតដែរតាពួកខ្ញុំរស់ស៊ីមកទៅលយទាំងបងមិនផាក់ក្តីទាំងខ្ញុំក្តីមិននិយាយដើមគាត់ណាពិតជាលយនិយាយមកលយហឺហាបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រិនតែអ្នកញ៉ាថាអត់មានលុយផងណាយល់ឃើញមិនដែរមុខកបលលយណាមុខកបចំណេញលុយហ្នឹងអ្នកញ៉ាឲ្យជួយឲ្យដំបូងមានបន្តិចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដំបូងមានទេតែខ្ញុំចង់និយាយការពិតហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកឯងមានចំណេញអ្នកឯងមានចំណេះតែខ្ញុំសួរលទ្ធផលនៅពីណាបើនៅក្រដែលហ្នឹងតែមកអួតប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកខ្លាចទេណានិយាយមកអួតមកអស់មកហើយអួតមកអស់ខ្ញុំសួរចុងក្រោយមានអីហ្នឹងសួរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្មងឈប់និយាយមួយខ្ញុំអតីតកាលខ្ញុំមានលុយប៉ុណ្ណេះកុំនិយាយមួយខ្ញុំនិយាយបច្ចុប្បន្នមានលុយប៉ុន្មានតែអ្នកញ៉ានិយាយអញ្ចឹងក៏អត់ខ្លាចថាកិនក្មេងៗយើងខឹងទេអត់ខ្លាចខឹងទេបងអូនខឹងនឹងយើងណាវាជារឿងមួយឲ្យបងអូនឯងឈឺចាប់ចុះប៉ុន្តែយកការឈឺចាប់ហ្នឹងកែប្រែឡើងកែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាដូចខ្ញុំឡើងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនបោះខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអីខ្ញុំព្យាយាមទៅហ្នឹងពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំណាត់ថតឲ្យខ្ញុំទៅចំណាយពេលវេលាមកថតស្អែកថតមួយបុនផាកវ៉ាវមកសល់មិញខ្ញុំថតមួយគេមួយអូខេខ្ញុំអត់ខ្លាចចែកម្លេចទេព្រោះខ្ញុំនិយាយមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនខ្ញុំនិយាយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីប្រយោជន៍យុវជនចំនួនក្រោយសហគ្រិនចំនួនក្រោយខ្ញុំកំពុងសរសេរសភៅចំនួន3ក្បាលពេលឥឡូវរៀបចេញមកក្បាលខ្ញុំទៅសេសៀវភៅបន្សល់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកសាងពី0មកដល់ hero បើគេដាក់ឲ្យណាមិនមែនខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងណាសុំទោសរឿង hero ហ្នឹងខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ានទទួលទេពួកខ្ញុំមិនតាន់ដល់ top ដល់ឋានៈហ្នឹងទេប៉ុន្តែ APC របស់ខ្ញុំគឺ top ហើយព្រោះវា23ឆ្នាំហើយបាទហើយវា18ប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនសហគ្រិនចំនួនក្រោយបើបានស្ដាប់คลิปវីដេអូនេះហើយអាច comment ជេរខ្ញុំក៏អត់អីដែរ comment ថាឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនល្អក៏បានដែរប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំកាន់តែយល់អំពីក្មេងសហគ្រិនចំនួនក្រោយគាត់គិតអីខ្ញុំគិតអីជាងហើយបានថាចាស់ដើរចាស់ស្គាល់ផ្លូវក្មេងដើរបានឆ្ងាយរឿងនេះជារឿងពិតកុំយកចំណេះដឹងមកបលែងលេងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍មិនបានទេកុំអាងលុយអូនមាន 4-10 លានមិនប្រកាសថាអូនរស់ស៊ីចំណេញហើយក៏អូនរស់ស៊ីមិនខាតដែរហើយមិនប្រកាសថាអូនឯងមាន product មួយហើយ
ôn ấy luật đạch đấy ai bà thả ôn ấy không mênh với cái nhóm mà lại với môi nhóm mà nà bàn bị dụ cho anh chứ anh bàn bà cài nè na trôi chật nè na mình trôi chật mình trong út đi phải út rồi chạy ខ្ញុំធ្លាប់ចាំពាក្យមួយទៀតក៏មកខ្ញុំចាំច្រើនតែចឹងមិនចាំមកទៀត ស្គាល់រយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែចាំពាក្យច្រើន អីគេមួយទៀតហ្នឹងបើអ្នកធ្លាប់លឺឯថាបើយើងដើរជាមួយអ្នក OC 10នាក់យើងនឹងខ្លាចជាអ្នក OC ទី11ហើយបើយើងដើរជាមួយអ្នកមាន10នាក់យើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានទី11ហើយបើយើងដើរជាមួយបណ្ឌិត10នាក់បាទ យើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានចំណេះដឹង បាទ ទៀតហើយតែបើយើងដើរជាមួយ អ្នកផឹកស្រាខ្លាយទៅជាអ្នកក្រិនថ្លើម ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទៅឲ្យអ្នកកញ្ញាបតា ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពួកខ្ញុំមានវិជ្ជាជីវៈជាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យជួនដើរតាមបណ្ឌិតបានប្រាជ្ញាដើរតាមអ្នកហឺហាបានស្អីស្អាតត្រូវអត់ ត្រូវ ពួកគេសង្ហាយើងអត់សង្ហាដើរឯគេទៅមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើរតាមអ្នកមានយើងនឹងអ្នកមាន5នាក់យើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានទី6អញ្ចឹងយើងដើរតាមអ្នកផឹកស្រា5នាក់យើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកក្រិនថ្លើមទី6 បាទពេលណាដើរតាមកាត់អ្នកផឹកអ្នកលេងគឺកាត់ណាំយើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់រឿងមួយតែរឿងបងប្អូនមិនអាចគិតឃើញខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើជាអ្នកមានបានធ្វើជាអ្នក business បានមិនអាចទៅនៅកន្លែង location មួយដែលអត់មានអ្នករស់ស៊ីទេចឹងបងប្អូនសាក់លបងគិតដូចខ្ញុំ បាទ បើយើងកើតឡើងនៅកន្លែងជនបទមួយដែលគ្មានអ្នករស់ស៊ីទាំងអស់មានតែអ្នកធ្វើស្រែមានតែអ្នកកាប់អុសកាប់ព្រៃកាប់ភ្នំធ្វើចការយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានទេអត់បានទេប៉ុន្តែបើយើងកើតកន្លែងនោះហើយយើងមករស់នៅកន្លែងអ្នករស់ស៊ីយើងជួបតែអ្នករស់ស៊ីទេប៉ុន្តែដើមកំណើតចេញពីស្រែអញ្ចឹងយើងមកនៅកន្លែងអ្នករស់ស៊ីបាទ អញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នករស់ស៊ីទោះមិនបានរស់ស៊ីធំក៏រស់ស៊ីតូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ទ្រឹស្ដីមួយបាននិយាយឲ្យថាយើងមិនអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតបានទេប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសកន្លែងទៅបានពាក្យនេះគឺពាក្យថ្មីមិនមែនជ្រើសកន្លែងស្លាប់បាទមានរឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទស្សន៍ទាយបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្លូវនឹងតែមួយទាំងអស់គ្នាទី1មិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាពេលណាម៉ោងណាកន្លែងណាអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែកើតយើងអាចដឹងថាកើតនៅស្រុកណាចង់ទៅទីណាបាទយើងមិនអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតបានប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសកន្លែងទៅបានអញ្ចឹងយើងកើតកន្លែងស្រែយើងអាចទៅកន្លែងក្រុងកើតអ្នកក្រអាចទៅជាអ្នកមានបាទអញ្ចឹងយើងកើតឡើងចំលើត្រកូលយើងអ្នកក្រកុំមិនទោសឪពុកម្ដាយកុំមិនទោសម៉ែឪបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជ្រើសរើសទៅធ្វើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវការធ្វើអ្នកមានបាទខ្ញុំបើឆ្លៀតតាមវីដេអូមួយនេះរៀងសាហាវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរសំណួរសាហាវទៀតអញ្ចឹងបើជ្រុលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកញ៉ាត្រៀមច្បងចាស់ទុំមួយយល់ឃើញមិនដែរជាមួយសហគ្រិនចំនួនថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាដែលគាត់តែខ្ញុំឮភាគច្រើនគឺឮពីមាត់អ្នកញ៉ាតែម្ដងគឺតែងតែរវល់ហើយទី2គឺការភ្ញាក់ការដេកអត់មានច្បាប់ទម្លាប់តើអ្នកញ៉ាយល់ឃើញមិនដែរចំពោះអាកតាប្រមាណហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយើងនេះខ្ញុំយល់ឃើញសំណួរនេះគឺវាចាក់ដោតហើយសំណួរនេះក៏វាជារសើបសំណួរនេះក៏ជារឿងមួយដែលឆ្កឹះឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងកាត់ភ្ញាក់ខ្លួនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពសិនបាទគេងកុំឲ្យលើសពីម៉ោង10ញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀតហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងច្បាប់វិន័យក្រិតក្រមទី1គឺយើងត្រូវសិតលើខ្លួនយើងសិនខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីអ្នកណាមិនធ្វើទេខ្វល់ពីខ្លួនឯងនឹងមិនធ្វើខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកណាមិនកែប្រែយើងត្រូវខ្វល់ពីខ្លួនឯងកែប្រែសិន
bởi dương trong ban là vậy mấy dương trâu cài prai nát cầm nứt rồi bọc luôn ai dân lập đệm mong đập môi đập pi bàn ngớp dương trâu ngớp mong vào môi ắt miên ấy đây mà nước thôi mà bán đây mình men phone card lang rôn nơi lơ phan đây ban mà pay pram máu đi vừa không miên ấy o cha chiêng nè miên nè có đi sao nè đi mà pay buồn máu được cái này rôn nơi ban mà pay buồn máu ấy chứng nè nào cho nó bót có mà pay buồn máu nè nào thì không còn pay buồn máu chứng dương tế để thơ bạc luôn này tí mùi để dục cho được tí pi ớt ơi pê về liền miền nằm lại vậy ớt đo pê về liền ơi luôn ai nhỉ đo pê về liền ơiแต่เนี่ยđợt tây cầm đo mấy pẹ phật ra cầm đo mấy pẹ đá lên ớt bán ớt men rừng luôn ấy nhỉ anh hay gạo chai pê về liền chứ gì vấn đề là cái thằng nó không mình phải có đi vì rừng mũi mình bro vấn đề cuaแต่cua sẽ đập cả đám mà chung mình ai mình sầm rạp lộ tay mình đục chặt đi mà chặt mình thế nè đọc cho năm con mình chả đàn đâu này ai cho mình tầm phây tầm xám ai cho cả đám chung cái miền trăm ta lụa này mình được chặt nè không mình có cái lụa đấy chân nhưng cô ta phải chặt cũng phân ra cũng đã lên vô chân nhưng chỉ riêng plap đồ nọt cũng đứt dưỡng máu ở bán trần trà bình kênh pi bờ lốp người pi bờ lốp mong na thôi cá mong na một tức mong na nhà bài mong na thôi ấy ta xây program luôn anh mau mình miên này na tao bằng hát dương tê ở tì họ ta thì anh mi ấy vì nè khi nhau mình coi gì chân cái sa đáp hay cái mình thôi tan nè ban bây giờ vậy bên đây mình gì ta chỉ chiên ăn vậy chỉ chiên ăn ban vậy khai thọp đam cái vật bịa nó nhung vậy ăn cá đấy vừa nhung nó không ai này chứ mà nhung rồi khi nhau này ơi hay khi nhau qua khai cái khăn khi nhau qua khai cái chê đi phụ anh chê khi nhau đối chê âu phụ này khi nhau mà dụ tình âu này nó nóng hay khăn là dương bà đào anh chọn lo tới dương mình bà đào anh ơi à gọi nó tại anh mình thời tám không chê dương tới qua đấy chứng rương cay prai nó cũng nít chỉ vứt rồi bỏ luôn anh ấy vì mình mới nè đợt tây tây phần tây xua là cụ xua mình anh này ông nhà xua thà phơi đâm mây này nè bởi phơi đâm mây luôn ấy phơi từ cay prai từ khi em cho một tí hoa cho anh bằng pel là clay còn mọi gì cho anh tục pel nâng từ quay mùi bồn phạc tiết của bạn này mùi chị anh mới tích tụi bạn này bằng tác khi nhóm xong chụp điệp chôn hay có vị trí xa mùi đạt tương tại đó không anh chấm non cái rư hạ kênh thầm ấy phơi ấy ở miền vì này mùi sẵn phơi ấy ở miền vì này đặt vì này cùng ơi đặt vì này ấy nè tại cứ đặt vì này ấy luôn này chứng nhóm dây tờ lơ cho bắp chả ra cho mùi chọn cùng khoa pin này nam bên cờ rụp cho bắp chả ra cho bắp luôn này thật dương trai tê cờ rụp luôn anh chỉ một lần phương cái hóm cứ chồng mình trai tay tê bởi nè cho lòng cắt phương cái hóm nè còn phong têប្រមាថ ជីវិត ខ្លួនឯង ហើយ សួរថា យើង បើក លឿន អូ ដល់ ម៉ោង ហើយ វាយ មួយ សិន និយាយ ដល់ កន្លែង ហ្នឹង នឹក ឃើញ មក delivery រាល់ ថ្ងៃ គាត់ ធ្វើ អី ក៏ ប្រញាប់ ដែរ គាត់ ជិះ បដា គាត់ និយាយ ទេផង បដា គាត់ ស្ដាប់ សារបដា ហើយ គាត់ ជិះ ជ្រេ ហើយ លឿន ទៀត ខ្ញុំ ឈប់ ឡាន កាក់ គាត់ ឲ្យ ជាប់ នៅ ស្ងៀម អូន ឯង ប្រញាប់ ទៅ ណា ប្រញាប់ ទៅ ពេទ្យ ឬ ប្រញាប់ ទៅ វត្ត ឬ ប្រញាប់ ទៅ ទិញ ថ្នាំ ស្ដាប់ ណា ហើយ បើ សិន ជា បងប្អូន ណា លឺ សម្ដី ខ្ញុំ ហើយ share ឲ្យ អ្នក ណា ដែល រត់ delivery ផង ក្រុមហ៊ុន ដឹក ជូន ដឹក ជូន ខ្លួន ឯង កុំ ប្រញាប់ ទៅ ទិញ ថ្នាំ ទី 1 កុំ ប្រញាប់ ទៅ ពេទ្យ ទី 2 កុំ ប្រញាប់ ទៅ វត្ត ទី 3 ដឹង ទេ ប្រពន្ធ កូន ចាំ នៅ ផ្ទះ ប្តី ទៅ រត់ ដឹក ជូន ស្រាប់ តែ មិន រត់ ទៅ ដឹក ជូន រត់ ទៅ វត្ត គាត់ ជ្រេ ខ្លាំង ពេក បាទ ជឹង ខ្ញុំ ថា ប្រទេស មាន ច្បាប់ គេ បង្កើត ភ្លើង stop គេ បង្កើត ភ្លើង ចរាចរណ៍ គេ អត់ ហៅ ភ្លើង stop គេ ហៅ ភ្លើង ចរាចរណ៍ ភ្លើង ចរាចរណ៍ បាន មាន 3 ភ្លើង stop មាន តែ 1 ទេ stop មាន តែ ក្រហម ទេ អត់ ដល់ ភ្លើង ចរាចរណ៍ មាន 3 បាទ ខៀវ លឿង បៃតង លឿង បាន ក្រហម បាទ ចឹង នៅ ពេល ដែល ឃើញ លឿង ឈប់ ហើយ ឈ
chọc tới công bà nhát tao vót តែយើងជន់ហើយវាដល់លឿងជន់វិញ អញ្ចឹងសុំផ្ដាំផ្ញើឆ្លៀតឱកាសផ្ញើសារទៅដល់បងប្អូនមានអ្នកណាអាយុប៉ុនខ្ញុំតរ៉ាត់ឌីវីរីទេបងប្អូនស្ដាយប្រពន្ធស្ដាយកូននៅផ្ទះ បាទ ដែលកំពុងតែរងចាំឪពុករលុយទៅចិញ្ចឹមរលុយទៅសាលាអាចចោះបើឪពុកទៅបញ្ញាប់ទៅវត្តបាត់ហើយហ្នឹងបាទទីមួយគាត់ងាវទៅផាំងអត់ទៅទិញថ្នាំទៅពេទ្យអត់ទៅពេទ្យ ទៅវត្ត បាទអញ្ចឹងល្មមទៅគិតថាជីវិតខ្លួនឯងកើតមកតម្រឹមបានប៉ុណ្្នឹងឯងម្ដាយយើងចិញ្ចឹមមកឲ្យប៉ុណ្ណាអស់អង្គមិនតិចទេអស់លុយមិនតិចទេតម្រឹមបានអាយុ20 30នឹងមក50ដូចខ្ញុំមិនស្មាខ្ញុំស៊ីអំបិលអស់តិចណាទៅអីបងប្អូនបង្កមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេបើម៉ែខ្ញុំចិញ្ចឹមមកបើគាត់ចេះល្អបាត់ហើយប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំអត់ចេះល្អទេហើយនារីដែលស្មោះត្រង់ជាងគេគឺម្ដាយខ្ញុំនឹងហ្មងមិនដែលហ៊ានបោះបង់ខ្ញុំទេ តែបើស្រីស្អាតអាចបោះបង់ខ្ញុំបានព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់តែខ្ញុំមួយដល់ស្រីស្អាតមិនអាចថាស្រឡាញ់យើងតែមួយបានទេអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងសារនេះសូមជួយ share ឲ្យបន្តិចផងទៅសហគ្រិនក៏បានទៅក្រុមហ៊ុន Delivery ក៏បានដែរ បាទ ក្រុមហ៊ុន Delivery ត្រូវមានច្បាប់មួយ policy សម្រាប់អ្នកបុគ្គលិកដែលមកធ្វើការ បាទ អ្នកបើកលឿនគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំអត់ទទួលត្រូវទេព្រោះនៅស្រុកខ្មែរវាអត់មានអាស្រមខ្ញុំខ្លាចកាត់ស្លាប់ខ្ញុំកាក់គាត់ថាកាត់បញ្ញាប់យកមកហូបអីគេចុះឲ្យបញ្ញាប់ទៅវត្តឬទៅទិញថ្នាំឬឲ្យទៅដេញពេទ្យ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់អ្នកអញ្ញាតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអញ្ញាផ្ដល់ជាគេហៅថាដំបូន្មានល្អម្ដង បាទ តើសហគ្រិនវ័យក្មេងគួរតែធ្វើរឿង3តើរឿងអីគេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអាចទៅមុខបានយូរអង្វែងជាសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់ទស្សនិកជន ទី1វិនិយោគទៅលើខ្លួនឯង មានអីគេខ្លះក្នុងហ្នឹង វិនិយោគគឺការរៀនវិនិយោគគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួន ការជួបមនុស្សល្អ បាទពាក្យថាវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងទាំងអានសៀវភៅទាំងស្ដាប់ឃ្លីបទាំងអីក៏ដោយឲ្យតែវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង បាទ ទី2ត្រូវតែមានវិន័យទៅលើខ្លួនឯងបើយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយយើងមានវិន័យហើយយើងត្រូវប្រតិបត្តិផងគ្រប់រឿងទាំងអស់បើអ្នកគិតហើយអ្នកមិនបានធ្វើស្មើសូន្យយើងខំអានសភៅខំរៀនខំអីតែបើយើងអត់បានតែអនុវត្តណានៅពេលដែលយើងតែអនុវត្តតែយើងអត់បានមានវិន័យគ្រោះថ្នាក់តែដែរជាខ្ញុំផ្ញើតែ3ទៅទេទី1អភិវឌ្ឍខ្លួនទី2ត្រូវតែមានវិន័យទី3ត្រូវតែអនុវត្តក្នុងអនុវត្តចាំយើងប្របែកមកទៀតទៅវាមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់អីចឹងប៉ុន្តែទី1គឺត្រូវតែខំរៀនយកជំនាញយកចំណេះ បាទ អាចចំណេះបានទៅបាត់ពិសោធន៍ហើយយើងធ្វើកុំគិតពីប្រាក់ខែគ្មានអ្នកណារស់នៅអត់លុយបានទេប្រាក់ខែតិចប្រាក់ខែច្រើនធ្វើសិនទៅធ្វើដើម្បីយកបាត់ពិសោធន៍ហើយកុំសង្ឃឹមថាកើតឡើងចង់ធ្វើអ្នកមានកើតឡើងចង់វិនិយោគខ្លួនឯង កែធំបាទចេញពីធ្វើការឲ្យគេដូចខ្ញុំចេញពីស្រែដូចខ្ញុំចេញពីកសិករដូចខ្ញុំប៉ុន្តែឲ្យមានកោដដៅកុំឲ្យកើតមកបន្ទោសម៉ែថាមកពីខ្ញុំកើតចំពូជអ្នកក្រយើងត្រូវកែប្រែពូជយើងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមាន បាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកអញ្ញាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចាក់ដោតបន្តិចហើយក្នុងអេពីសូតនេះហើយខ្ញុំគិតថាជាអេពីសូតទី1នៅក្នុង season 2 នេះហើយជាអេពីសូតមួយដែលចាក់ដោតហើយជាទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែរហើយអេពីសូតនេះខ្ញុំអាចថាដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Zero to Hero អញ្ចឹងអរគុណអ្នកអញ្ញាមែនទែនសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើន